श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतः शृण्वन्नोतिभिः सेदसाधनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्पर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं सस्तनूभिः व्यशेम देवहितैर्यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मणे नमो अस्त्वग्नये नमः पृथिव्यै नमः ओषधीभ्यः नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे बृहते करोमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ तच्छयोरावृणीमहे गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्चन्दसा वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्यमृता संबभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवं ब्रह्मण कोशोऽसि मेधया पिहितः
श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ मधुवातारुतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वेन संपोषदेः मधुनक्तमुतोषसि मधुमत्पार्थिवगं रजः मधुद्यौरस्तु नन्दिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमागम् अस्तु सूर्यः माद्भिर्गावो भवन्तु नः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ಕೀರ್ತನ ಸಂಗ್ರಹ ಭಾಗ 1. ಭಾಗ 1 ಕೀರ್ತನ ಸಂಗ್ರಹ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ. ರಾವಣನ ಮೂಲ ಬಲ ಕೊಂಡು ಗತಿಸಿ ರಾವಣನ ಮೂಲ
ಬಲ ಕಂಡು ಕಪ್ಪಿಸೆ ಆವಾಗಲೇ ಬೆದರಿ ಓಡಿದವು ಈ ವೇಳೆ ನರನಾಗಿ ಇರಬಾರದೆಂದೆಣಿಸಿ ಈ ವೇಳೆ ನರನಾಗಿ ಇರಬಾರದೆಂದೆಣಿಸಿ ದೇವ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಜಗವೆಲ್ಲ ತಾನಾದ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಇವನಿಗೆ ಅವರಾಮ ಅವನಿಗೆ ಇವರಾಮ ಇವನಿಗೆ ಅವರಾಮ ಅವನಿಗೆ ಇವರಾಮ ಅವನಿಯೋಳಿ ಪರಿ ರೂಪವುಂಟೆ ಲವ ಮಾತ್ರದಿ ಅಸುರ ದುರುಳು ತನದಿ ಕೂಡಿ ಲವ ಮಾತ್ರದಿ ಅಸುರ ದುರುಳು ತನದಿ ಕೂಡಿ ಅವರವರೊಡೆದಾಡಿ ಹತರಾಗಿ ಹೋದರು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಹನುಮದಾರಿಗಳು ಇವನ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹನುಮದಾರಿಗಳು ಇವನ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಕುಣಿ ಕುಣಿದಾಡಿದರು ಹರುಷದಿಂದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲರಾಯನು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲರಾಯನು ಕೊನೆಗೊಬ್ಬನಾಗಿಯೇ ರಣದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ राम कहो राम कहो बावरे राम कहो राम कहो राम कहो बावरे राम
पायो भलो धाम रे। राम कहो राम कहो राम कहो बाबरे राम। जिन तो को तन दीनो ताको ना भजन कीनो। जिन तो को तन दीनो ताको ना भजन कीनो। जन्म सिरानो जात जन्म सिरानो जात लोहे कैसो तावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बाबरे राम कहो राम कहो राम कहो बाबरे राम। राम जी को गाए गाए राम जी को रिझाओ रे। राम जी को गाए गाए राम जी को रिझाओ रे। राम जी के चरण कमल राम जी के चरण कमल चित्त माहि लाओ रे। राम कहो राम कहो राम कहो बाबरे राम राम कहो राम कहो बाबरे राम। कहता मलूक दास छोड़ दे छूटी आस। कहता मलूक दास छोड़ देते झूठी आस। आनंद मगन होई के आनंद मगन होई के हरि गुण गावे। राम कहो राम कहो राम कहो बाबरे राम कहो राम कहो बाबरे। अवसर ना चूक बोल अवसर ना चूक बोल पायो भलो दाम रे। राम कहो राम कहो राम कहो बाबरे राम।
ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನದೇವರು, ಮನೆದೇವರು, ಕುಲದೇವರು ಒಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ, ನಿಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಗಲಾಟೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಆಯ್ತಾ, ಅದಾಯ್ತಾ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ, ಹೊಸ ತಗೊಂಡೆ, ಹೋದ ವರ್ಷ ಇದಿತ್ತು, ಬರೀ ಅದೇ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನೀವಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರೋ ಅಥವಾ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಇಂಥ ಹಾಡುಗಳು, ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ, ಒಂದು ಪರಿಸರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ ಮನೆಗೇ. ಅಥವಾ ಅವರು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಾಕು, ನೀವೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೇನು ಬೇಕಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ಬೇಕು. ಇದೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ತುಳಸಿದಾಸರದು ಈ ಹಾಡು ವಿನಯ ಪತ್ರಿಕಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ. ತುಳಸಿದಾಸರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ವಿನಯ ಪತ್ರಿಕಾ, ಆ ವಿನಯ ಪತ್ರಿಕದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಈ ಹಾಡು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಹಾಡು 1900 ದಶಕದಲ್ಲಿ ವಿನಯ ಪತ್ರಿಕಾ ಬಂದಿದ್ದು, ಹಾಡಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಶರ್ಮಾಜಿ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಬ್ರದರ್ಸ್, ಅವ್ರು ಹಾಡಿ LP ಮಾಡಿದರು, ಲಾಂಗ್ ಪ್ಲೇ. ತದನಂತರ ಇದು ತುಂಬ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಡ್ತು. ಹಾಡಿ ಬೆಳಗಿನ ರಾಗ ಇದು, ವಿಭಾಸ್. ಎದ್ದೇಳು ಮಂಜುನಾಥ ಎಲ್ಲ ಈ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. जनकी सखी कृपा जगावती सुजान जीव जागी त्यागी मूढ़त अनुराग श्री हरे अनुराग श्री हरे करी विचार तजी विकार भज उदार रामचंद्र भद्र सिंधु दीन बंधु वेद वदत रे वेद वदत रे जानकी सखी कृपा जगावती सुजान जीव जागी त्यागी मूढ़त अनुराग श्री हरे अनुराग श्री हरे
कुहूनिसा विशाल काल विपुल सोय मोहमय कुहूनिसा विशाल काल विपुल सोय खोयो सो अनूप रूप सुपन जूप रे सुपन जूप रे अब प्रभात प्रकट ज्ञान भानु के प्रकाश वसना सराग मोह द्वेष निबिड़ तम करे निबिड़ तम करे जानकी सखी कृपा मदमान चोर भोर जानी जातु दान भागे मदमान चोर भोर जानी जातु दान काम मोह लोभ चोर निकार अपड़ रे निकार अपड़ रे देखता रघुवर प्रताप बीते संताप पाप ताप त्रिविध प्रेम आप दूर दूर करे जानकी सखी कृपा श्रवण सुनी गिरा गंभीर जाग अति धीर धीर श्रवण सुनी गिरा गंभीर जाग अति धीर वीर वर विराग तोष सकल संत आदरे संत आदरे तुलसीदास प्रभु कृपाल निरखि जीव जन विहाल भंजो भव जाल परम मंगलाचरे मंगलाचरे जानकी सखी कृपा जगावती सुजान जीव जागी त्यागी मूढ़त अनुराग श्री हरि अनुराग श्री हरि जानकी सखी कृपा ವಿನಯ ಪತ್ರಿಕಾ ಅಂತ ತುಳಸಿದಾಸರದು ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಪುಸ್ತಕ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡುಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹಾಡುಗಳು. ಅಲ್ಲಿ
2 ಕೀರ್ತನ ಸಂಗ್ರಹ, 2 ಜ್ಯೋತಿ ತಗೊಂಡು ಅವರಿಬ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಡು. ನೋಡ್ಕೊಡಿ. ಭಾಗ 2, 57 ಕೀರ್ತನ ಸಂಗ್ರಹ. ಶ್ರೀ ದಶರಥ ನಂದನ ಪದಾರವಿಂದ ವಂದರೇ. ಶ್ರೀ ದಶರಥ ನಂದನ ಪದಾರವಿಂದ ವಂದರೇ. ಶ್ರೀ ದಶರಥ ನಂದನ ರಾಮ ಸೀತಾರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ಸೀತಾರಾಮ ರಾಮ ಗಾವೋ ಅಭಿರಾಮ ಛಂದ ರೇ. ಶ್ರೀ ದಶರಥ ನಂದನ ಪದಾರವಿಂದ ವಂದರೇ. ಶ್ರೀ ದಶರಥ ನಂದನ ಮಾರುತಿ ಪ್ರೀತಿವರ್ಧನ ಮಾರುತಿ ಪ್ರೀತಿವರ್ಧನ ಮಾರುತಿ ಪ್ರೀತಿವರ್ಧನ ಮಕರ ಧ್ವಜ ಮಾರ್ದನ ಮಾರುತಿ ಪ್ರೀತಿವರ್ಧನ ಮಕರ ಧ್ವಜ ಮಾರ್ದನ ಯೋಮಯಂ ಪ್ರಣ ಭಂಜನ ಯೋಮಯಂ ಪ್ರಣ ಭಂಜನ ಭಜ ರಘುಕುಲ ಛಂದ ರೇ. ಶ್ರೀ ದಶರಥ ನಂದನ ಪದಾರವಿಂದ ವಂದರೇ. ಶ್ರೀ ದಶರಥ ವಂದನ ನಧರ ದೂರ್ವಶ್ಯಾಮಲ ನಧರ ದೂರ್ವಶ್ಯಾಮಲ ನಯನಾನಂದ ನಿರ್ಮಲ ನಧರ ದೂರ್ವಶ್ಯಾಮಲ ನಯನಾನಂದ ನಿರ್ಮಲ ಮಂಡಿತ ಜಟಾಮಂಡಲ ಮಂಡಿತ ಜಟಾಮಂಡಲ ಮುಖೆ ಹಾಸಿ ಮೃದು ಮಂದರೇ. ಶ್ರೀ ದಶರಥ ನಂದನ ಪದಾರವಿಂದ ವಂದರೇ. ಶ್ರೀ ದಶರಥ ನಂದನ ರಾಮ ಸೀತಾರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ಸೀತಾ ರಾಮ 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 ಸೀತಾರಾಮ ರಾಮ ಗಾವೋ
ಚಂದರೇ ನಂದನ ಪದಾರವಿಂದ ವಂದರೇ ಶ್ರೀ ದಶರಥ ನಂದನ. ಈ ಹಾಡುಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಊರ್ಧ್ವಮುಖವಾಗಿ ಮೇಲೆಗೆ ತಗೊಂಡು, ಯಾರು ಮಾತಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಹಾಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಹಾಡಿನ ಮಾಧುರ್ಯವನ್ನು ಸವಿತಾ ಇರಬೇಕು, ಹಾಡಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕು, ಮನಸ್ಸು ರಾಮನ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳನ್ನು ನೆನೀತಾ ಇರಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಟು. ಈ ಗಲಾಟಿಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಂದೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಮಲ್ಗೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ನಂದಲ್ಲ ತಪ್ಪದು. ಆದರೆ ಈ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಗಳು ಒಂದೊಂದು ಹಾಡು ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕಪ್ಪ, ಸಾಕಪ್ಪ ಈ ಜಗತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಜ್ಯೋತಿ ಕೊಡಿ, ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಂಗೆ ತುಂಬ ಸರಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಛೇ ಇದೆಂಥ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಮಾತತ್ರ ಮೊಬೈಲು, ಮಾತತ್ರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಮಾತತ್ರ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು. ಫೇಸೇ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮುಖಗಳು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಂತ. ಹೇಗಿತ್ತು ರೀ ನಮ್ಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧನುರ್ಮಾಸ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಎಲ್ಲ ತಣ್ಣೀರಂತಿದೆ, ಗೊತ್ತಾ ನಿಂಗೆ? ನಿಂಗೆ ಬರೀ ಬಿಸಿನೀರೇ ಗೊತ್ತಿರೋದು, ತಣ್ಣೀರೂ ಇದೆ. ತಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ 21 ಸುತ್ತೋ ಅಥವಾ 12 ಸುತ್ತೋ ಆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಾದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮನೇಲಿ ಪೂಜೆ ಆಗಿರುತ್ತಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಧುನಿಕತೆಯ ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪೂಜೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಪೂಜೆ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ, ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ತುಂಬ ಏಟು ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಹುಡುಗರು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಡಾಬಾಗೆ, ಕ್ಲಬ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಾಗ ಈ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಆ ಭಜನೆ ಪಾರ್ಟಿ ಜೊತೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುವೆ. ಹೆದ್ದಂಬಟ್ಟ ಹುಚ್ಚ ನಾವು. ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಈಗ ಹುಡುಗರು. ಯೂ 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 ಏನು ಬುದ್ಧಿವಂತರಿ. ಆ ಹೋಗ್ತಾ ಆ ತಬಲ ಜೊತೆನೇ ಹೋಗಿವೆ, ಹಂಗೆ ನುಡಿಸ್ತಾನೋ ಅವನು ಅಂತ. ನಂಗೇನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದರೆ ಪಾಪ ನಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನುಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತು. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನುಡಿಸೋದೇ ಕಷ್ಟ. ಈಗ ನಡ್ಕೊಂಡು ನುಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಮ್ ಅವನು ಪಾಪ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಬಲ ನುಡ್ಸೋಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು, ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದ. ನಾವು ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕವ್ ನಾನು. ಆಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಗರಡು ಗಂಬ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ರೀ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇಟ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಏನೋ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಆ ದೀಪ ಇಟ್ಕೊಂಬರೋದಕ್ಕೆ. ದೇವ್ರದ್ದು ದೀಪ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಿದ್ದು. ಹಿಡಿಸಿ ನೋಡೋಣ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಕೈಲಿ, ತಕ್ಷಣ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಫೋಟೋ. ಈ ಹುಡುಗನ್ನ ದೀಪ ಹಿಡಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಜನ್ಮ ಜಾಲಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ದು ಹಂಗಿರಲಿಲ್ಲ ರೀ. ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿಬಿಡ್ತು. ಅದು ತೂಕ ಇರುತ್ತೆ, ಕಬ್ಬಿಣದ್ದು. ಏನು ಪಾವುಗಡದವರವರೆಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಚಿನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಬ್ಬಿಣದ್ದು. ಅದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಕಪ್ಪಗಿರ್ತಿತ್ತು ದೊಡ್ಡದು. ಅದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾವು.
ಇವರು ಹಾಡು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋರು ಪಾಪ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಆನಂದ, ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಹೋಗ್ಬಾಪ ಹೋಗ್ಬಾ ಹುಷಾರು ಹೋಗ್ಬಾ ಅನ್ನೋರು. ಈಗ ಹೇಳು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಲಿಗೆ ಶೂ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ, ಹೊಸ್ತು ಬಂದಿದೆ ಕಣೋ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದು ದೇವ್ರ ಮಂದಿರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಇರಬಾರ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ಬರೀ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ರಾಮನಾಮ ಎಲ್ಲ ಹಾಡ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಏನು ಸಂತೋಷ ಗೊತ್ತಾ, ಮಲಗಿದ್ದಾಗಲೂ ರಾಮನೇ ಬರೋನು ಕನಸಲ್ಲಿ. ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಹುಡುಗರು ಮಲಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಸಪ್ಲೈಯರೇ ಬರ್ತಾನೆ. ನಾ ಹೇಳೋದು ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ನೀನೇನು ಇದು ತಂದೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಹೊಡೆದಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲೇ ಕನಸಲ್ಲೇ. ಅಂಥ ಹುಡುಗರು ಛೇ, ಭಾಳ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ನೆನ್ನೆನೂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ನೀವು ಹೀಗೇ ಇರಿ, ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿದೆ ಚಿಕ್ಕವ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿದೆ, ಹೀಗೇ ಇರಿ, ಸಮಯ ಬರುತ್ತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಥರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ನಮ್ದು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಥರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಹುಡುಕ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ನೀವು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಚಚ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹೀಗೇ ಇರಿ. ಈ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿನಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ, ಹೀಗೇ ಇರಿ. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೋ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ದೇವರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತಲ್ಲ. ನೋಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತು 7 ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಪಂಚೆ ಉಟ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಹಾಕೋಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ತೆಗಿಬೇಕು. ದೇವ್ರದಲ್ಲ. ರಾಮ 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 ನಾಮ ತಾರಕಂ, ರಾಮ ನಾಮ ತಾರಕಂ, ರಾಮ 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 ನಾಮ ತಾರಕಂ, ರಾಮ 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 ನಾಮ ತಾರಕಂ, ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ವಾಸುದೇವ ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿದಾಯಕಂ, 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 जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं, जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं, जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं, सर्वलोकनायकं, शङ्करादिसेव्यमान पुण्यनाम कीर्तनं, शङ्करादिसेव्यमान पुण्यनाम कीर्तनं, शङ्करादिसेव्यमान पुण्यनाम कीर्तनं, शङ्करादिसेव्यमान पुण्यनाम कीर्तनं, राम 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 नाम तारकं, राम नाम तारकं, राम 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 नाम तारकं, राम 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 नाम तारकं, राम कृष्ण वासुदेव भुक्ति मुक्तिदायकं, राम कृष्ण वासुदेव भुक्ति मुक्तिदायकं, मुक्तिदायकं, जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं, सर्वलोकनायकं, जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं, जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं, शङ्करादिसेव्यमान पुण्यनाम कीर्तनं, शङ्करादिसेव्यमान पुण्यनाम कीर्तनं, शङ्करादिसेव्यमान पुण्यनाम कीर्तनं, शङ्करादिसेव्यमान पुण्यनाम कीर्तनं, राम 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 नाम तारकं, राम 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 नाम तारकं, राम 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 नाम तारकं, राम 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 नाम तारकं, राम कृष्ण वासुदेव भुक्ति मुक्तिदायकं, राम कृष्ण वासुदेव भुक्ति मुक्तिदायकं, राम कृष्ण
वासुदेवं भुक्तिमुक्तिदायकं भुक्तिमुक्तिदायकं जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं सर्वलोकनायकं जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं शङ्करादिसेव्यमान पुण्यनाम कीर्तनं शङ्करादिसेव्यमान पुण्यनाम कीर्तनं शङ्करादिसेव्यमान पुण्यनाम कीर्तनं शङ्करादिसेव्यमान पुण्यनाम कीर्तनं राम 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 नाम तारकं 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 रामकृष्ण वासुदेव मुक्तिमुक्तिदायकं रामकृष्ण वासुदेव मुक्तिमुक्तिदायकं रामकृष्ण वासुदेव मुक्तिमुक्तिदायकं रामकृष्ण वासुदेव मुक्तिमुक्तिदायकं जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं शङ्करादिसेव्यमान पुण्यनाम कीर्तनं शङ्करादिसेव्यमान पुण्यनाम कीर्तनं शङ्करादिसेव्यमान पुण्यनाम कीर्तनं शङ्करादिसेव्यमान पुण्यनाम कीर्तनं राम 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 नाम 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 राम 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 नाम राम 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 नाम राम 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 नाम 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 ಆ ಸುವರ್ಣಮಯ ದಿವಸಗಳು ಹೊರಟೋತು. ತುಂಬ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಂತೂ ಛೇ 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 ಎಂಥ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಲ್ಲ ನಾವು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ. ನನಗಂತೂ ಧನುರ್ಮಾಸ ಬಂತು. ಒಂದೊಂದು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಧನುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪುಟ 86 ಭಾಗ 1 ಕೀರ್ತನ ಸಂಗ್ರಹ. ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ, ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ, ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ. ಕದಬಾಗಿಲಿರಿಸಿದ ಕಳ್ಳ ಮನೆ ಇದು, ಕದಬಾಗಿಲಿರಿಸಿದ ಕಳ್ಳ ಮನೆ ಇದು, ಮುದದಿಂದ ಲೋಲಾಡು ಸುಳ್ಳು ಮನೆ, ಸುಳ್ಳು ಮನೆ, ಸುಳ್ಳು ಮನೆ, ಸುಳ್ಳು ಮನೆ.
ವೈಕುಂಠವಾಸ ಮಾಡುವಂತ ಇದಿರಾಗಿ ವೈಕುಂಠವಾಸ ಮಾಡುವಂತ ಪದುಮನಾಭನ ದಿವ್ಯ ಬದುಕು ಮನೆ ಅಲ್ಲಿದೆ 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 ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆಯೊಂದು ನೆಚ್ಚಿ ಕೇಳಲಿ ಬೇಡ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆಯೊಂದು ನೆಚ್ಚಿ ಕೇಳಲಿ ಬೇಡ ಕೇಳಯ್ಯ ಹರಿ ಕತೆ ಶ್ರವಣಂಗಳ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆಯೊಂದು ನೆಚ್ಚಿ ಕೇಳಲಿ ಬೇಡ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆಯೊಂದು ನೆಚ್ಚಿ ಕೇಳಲಿ ಬೇಡ ಕೇಳಯ್ಯ ಶ್ರವಣಂಗಳ ಕೇಳಯ್ಯ ಹರಿ ಕತೆ ಶ್ರವಣಂಗಳ ಶ್ರವಣಂಗಳ ನಾಳೆಯಮ ದೂತರು ಬಂದೆಳೆದೊಯ್ವಾಗ ನಾಳೆಯಮ ದೂತರು ಬಂದೆಳೆದೊಯ್ವ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆಯು ಸಂಗಡ ಪಾರದಯ್ಯ ಅಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳೆಂಬ ಹಂಬಲ ನಿನಗೇಕೋ ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳೆಂಬ ಹಂಬಲ ನಿನಗೇಕೋ ಕಡು ಕೊಬ್ಬುತನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯದಿರು ನಡೆಯದಿರು ಒಡೆಯ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲರ ಒಡೆಯ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಚರಣವ ದೃಢ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೀ ಭಜಿಸೆಲೋ ಮನುಜ ಅಲ್ಲಿದೆ 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 ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕದಬಾಗಿ ನಿರೀಸಿದ ಕಳ್ಳ ಮನೆ ಮೊದಲೇ ಇದು ಕಳ್ಳಮನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕಳ್ಳ ಬರ್ತಾನೆ ಹಿಂಗಿದೆ ನೋಡಿ ಡಬಲ್ ಇದು ಬೈ ಒನ್ನು ಟೇಕು ಅಂತಾರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಪುರಂದರದಾಸರು ಇದೇನಾದರೂ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾರು ಒಳಗಡೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇದೇ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇದಿರಾಗಿ ವೈಕುಂಠ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತ ಇದಿರಾಗಿ ವೈಕುಂಠ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತ ಪದುಮನಾಭನ ದಿವ್ಯ ಬದುಕು ಮನೆ ಅಲ್ಲಿದೆ 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 ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ
ಹತ್ತಿರದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಥಾ ಕಾಲಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೋಗ್ತಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗೋದು, ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಹೆಂಗಸರುಗಳು ಇಬ್ಬರನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಆಗತ್ಯೇ ಹೇಳಿ? ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ಅನ್ನೋ, ಮಾತಾಡಬಾರ್ದಂತೆ ಅದು ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಾಯ್ತಲ್ಲ, ಶಂಕದಿಂದ ಬಂದಿತ್ತಿರ್ತಲ್ಲ ಈ ಹೆಂಗಸರು ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಎಂಥ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಹತ್ತಿನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲನ್ನು ಬುಟ್ಟಿನೂ ಕೊಟ್ಬಿಡೋರು. ಮಾತೇ ಆಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹತ್ತಿ ಬತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಇದು ಮುಗಿಸೋವರೆಗೆ ಅವ್ರು ಮಂಗಳ ಹೇಳೋರು. ಯಾರು? ದಾಸರು. ನಾನು ಸಾಯಂಕಾಲದೊತ್ತು ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಹೊರಟೋಗುವೆ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ನುಡಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಏನು ನುಡಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅವ್ರನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋನು. ಅವ್ರದ್ರು ಈಗ ನೋಡೋದು ಕೈ. ಇವ್ರನ್ನ ಅಳಕ್ಕೇನೋ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೊಗೊಂಬಿಡು, ಶಿವರಂಜನಿ ತೊಗೊಂಬಿಡು. ಯುವರಾಮ ಯುವರಾಮ ಕುಂತಿ 5 ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲೋನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ. ಅನ್ನೋರೆಲ್ಲರೂ ಏನು ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ? ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ, ಏನು ನುಡಿಸಿದ್ರು ಅವ ಅಚ್ಯುತದಾಸರು. ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಏನಮ್ಮ ಅದು, ಆ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಯುಗ, ಆ ಒಂದು ಪರಂಪರೆನೇ ಹೊರಟೋಯ್ತಲ್ಲಮ್ಮ. ನಂಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ದಾಸರೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಕಥೆ ಮಾಡಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನಾ ಹೇಳಿದೆ, ನಾ ಕಥೆ ಮಾಡಿಸೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೇನು ಬೇಕು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾರೂ ಬರೋಲ್ಲ ಕಥೆಗೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಥೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕಥೆಗೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ರಾಮನ ಕಥೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? ಒಂದಾನೊಂದು ಕಲ್ಲು ಇಷ್ಟು ತುಂಬ ಹೋಗಿತ್ತು, ಈ ಕಡೆ ತುಂಬಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೇರ್ ಹಾಕಿಸಿ. ಅಚ್ಯುತದಾಸರು ಬಂದರೆ ರಾಧಮ್ಮನವ್ರಿಗೆ, ನಾಗಮಣಿಗೆ, ಇವರೆಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ ಇದ್ದಂಗೆ, ಮನೇಲೇ ದೇವ್ರು ಓಡಾಡ್ದಂಗೆ. ಹೋಗಿ ದೇವ್ರ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಬಿಡೋರು. ಭಾಳ ಸಣ್ಣಗಿದ್ರು. ದೇವ್ರ ಮನೇಲೆ ಮೇಲ್ ಹತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ಕೂತ್ಬಿಟ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅದು ತಿಲಕ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಹೇಗಿತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಿಸ್ಕಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳೋರು ಮಿಸ್ಕಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ಈ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಮಿಸ್ಕಾಡೋರು ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಪಕ್ಕದವ್ರನ್ನ ನೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೂತಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಹಿಟ್ಲು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೊಪ್ತೊಂದು ಕದ ಅದು ಎಕ್ಕಡ ಕುಶಂಡರು ಈ ಕಡೆ ನಪ್ಪಲು ನಾಲ್ಕೇನಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಪ್ಪಲು ಆಯ್ತು ಒಂದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಗುದ್ದದು. ಅವ್ರ ಪಾಪ ನೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೂತಿದ್ರು, ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಇದೇ ಆಗೋದ್ರಿ. ಎಂಥದ್ರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ 5,000 ಕಡಿಮೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಚ್ಯುತದಾಸರು 5,000. ನನಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳೋರು, ನೀನೇ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೀನು. ಅವರು ನಾನು ಹೇಳುವೆ, ಅಚ್ಯುತದಾಸರು ಹಾಡಿದನೆಂದರೆ ಕಲಿಯುಗ ದ್ವಾಪರವಾಗುವುದು ಅಂತ ಹಾಡು. ಕುವೆಂಪುರದ ಹಾಡಿತ್ತು. ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನು ಹಾಡಿದನೆಂದರೆ ಕಲಿಯುಗ ದ್ವಾಪರವಾಗುವುದು ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಡಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಅಚ್ಯುತದಾಸರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಏನು ಖುಷಿನೋ ಖುಷಿ, ಜನಗಳಿಗೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಎಂಥದ್ದು ರೀ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ಸ್ಬಿಡೋರು. ಅವರೇನಾದರೂ ಕರ್ಣನ ಕತೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ಸ್ಬಿಡೋರು. ಎಂಥೆಂತಹ ಕತೆ. ಶಬರಿ, ಈಗ ಯಾರಿದಾರ್ರಿ? ಆ ಪರಂಪರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆನೇ ಹೊರಟೋಯ್ತಲ್ಲ. ಇದೇ ಅಚ್ಯುತದಾಸರು ಹುಬ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಮಾಡೋರು. 15,000 ಜನ 10,000 ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಏನವರು ಮೂವಿಂಗ್ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ. ಏನು ತಮಿಳ್ ಹಾಡಬೇಕಾ, ಕನ್ನಡ ಹಾಡಬೇಕಾ, ಮರಾಠಿ ಹಾಡಬೇಕಾ, ಹಿಂದಿ ಹಾಡಬೇಕಾ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಬೇಕಾ, ಹಳಗನ್ನಡ ಬೇಕಾ, ಹೊಸಗನ್ನಡ ಬೇಕಾ, ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಬೇಕಾ, ಪಂಪ ಬೇಕಾ, ರನ್ನ ಬೇಕಾ, ಪೊನ್ನ ಬೇಕಾ? ಹುಡುಗರಿಗೆ ಒಂದೇ ಬೇಕು, ದಬ. ಎಲ್ಲೋಯ್ತ್ರಿ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ? ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ಇದ್ದರೆ ಕಾವ್ಯ ವಾಚನ. ಈ ಸರಿ ನೀನು ಮಾಡು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀಯ ಕಾವ್ಯ ವಾಚನ ಅನ್ನೋದು.
ಅವನು ಬಂದು ಕಾವ್ಯವಾಚನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲರೂ ಸ್ತಬ್ಧರಾಗ್ಬಿಡು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕನೇ ನೋಡ್ಕೋತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕಾವ್ಯವಾಚನ ಮಾಡುವಾಗ. ಪಂಪ ಭಾರತದಿಂದ ಹೇಳುವ ನೀರೊಳಗಿದ್ದು ಬೆಂಬತ್ತಂ ಹುರುಗ ಪತಾಕಂ ಅಂತ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳು. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಗಮಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಬನ್ನಿ ಗಮಕ, ಕೌಶಿಕ್ ನೀನು ಬಾಪ ಗಮಕ ಹೇಳುವನು. ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಮೊದಲೇ ಕುಣಿತ, ಇವರು ಕುಣಿತ, ಮನೇಲೂ ಕುಣಿತ, ಅಲ್ಲೂ ಕುಣಿತ. ಸಿಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನೂ ಕುಣಿಸಿ, ಕೂತಿರೋರ್ನೂ ಕುಣಿಸಿ, ಎಲ್ರನ್ನೂ ಕುಣಿಸದೆ ಏನೋ ಆನಂದ. ಯಾರಿಗೆ? ಇವ್ರಿಗೆ, ಪೋಷಕರಿಗೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋ ಯಾವುದೋ ಹಾಡು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮೆತ್ತಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಲೇ ನೀನು ಜಾಸ್ತಿ ನಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಭಾಳ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿದು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ನೀನು ನಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಅನ್ನ ಅದು ಅಮ್ಮ ಅಂದರೆ 2 ತುಟಿ ತಟ್ಟುತ್ತಲ್ಲ. ಸರಿ, ಏನೇನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೋ. ಅಮ್ಮ ಅಂದರೆ 2 ತುಟಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಕು, ಮತ್ತೆ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಡಿ ತುಟಿಯೇ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಡ್ಯಾಡಿ ಕೇಳಿ, ಡ್ಯಾಡಿ ತುಟಿ ಬರುತ್ತಾ ನೋಡಿ. ಡ್ಯಾಡಿ ಹಾಡ್ಗೋಡಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡಿ. ಅಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದು. ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟದ್ರಂತೆ, ಯಾರೋ ನೆಂಟರು ಬಂದಿದ್ರಂತೆ. ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋ ನಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಕರ್ಕೊಂಬಾರೋ. ಯಾರೋ? ನಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಕರ್ಕೊಂಬಾರೋ. ಆ ಹೆಸರವರು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ. ಲೇ ಏನು ಇದು ಅವ್ರ ಮನೆ ಅಲ್ವೇನೋ? ಅವ್ರ ಮನೆಯೇ. ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಅವರಪ್ಪ ಬಂದು ಯಾಕೋ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿ ಅಂತ. ಆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಏನು ಸಂತೋಷನೋ ತಾಯಂದ್ರಿಗೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಏನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ. ಅಜ್ಜಿರ್ಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಆ ಮಗು ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಅಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅಜ್ಜಿಗಳು. ಮಗು ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಲೈನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಗೆ. ಆದರೂ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಬಂಗಾರ ಏನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡ್ತೆ. ಆ ಮಗು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ ನೀನು ಇಡಿಯಟ್ ಅಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಇಡಿಯಟ್ಟೆ ಅಯ್ಯೋ ಮತ್ತು ಒತ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕೈನ. ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯಾವುದೋ ಭಾಷೆ ಹೇಳ್ತಿದೆ ನನ್ನ ಮಗು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ರಿ. ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ನೋಡಿದೆ ನಾನು ಅಮರಾಪುರದಲ್ಲಿ, ಅದು ಆ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತೆಲಂಗಾಣ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್, ಕರ್ನಾಟಕದ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಶಿವನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಶಿವನ ಇದು ಮತ್ತು ಹಾಡುಗಳೆಲ್ಲ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಹಾಡೋದೆಲ್ಲ ಹಾಡಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇರಲಿ. ಇವತ್ತು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಆತ್ಮನಿವೇದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಮೀರಾಬಾಯಿ ಹಾಗೂ ಆಂಡಾಳ್ನ ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟೆ. ಧನುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಗೋದಾಸ್ತುತಿ ಹೇಳೋದು ಭಾಳ ವಿಶೇಷ. ಧನುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಗೋದಾಸ್ತುತಿ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ತುತಿ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವರಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದ ಆಂಡಾಳ್ ಗೋದಾ ಎಂಥ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ್ಲು. ಆತ್ಮನಿವೇದನೆನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು. ಅಂಬರೀಷ, ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರದ ಅದರವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಭಕ್ತರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಭಕ್ತರಾಗಬೇಕು ನಾವು. ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಭಕ್ತರಾದರೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ. ಡಿವೋಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಡೊನೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಡಿವೋಷನ್. ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ಮೇಯ್ನ್ ಡೋನರು, ಒಳ వచ్చింటారు ಒಳ್ಳೆ ಪೆದ್ದ ಡೋನರು. ಇವನೇನು ಪೆದ್ದ ಡೋನರು ಏನಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾನು. ಎಲ್ಲಿಡ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲು ಅವ್ರು, ಅಪ್ಪ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಡ್ತೀಯ ಮಗು, ಸ್ವಾಮಿ ಪರಮಾತ್ಮ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲಿಡು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಶಿರದಾರ್ ಹೋತು ಸರ್ದಾರ್ ಹೋತಾ ಇರಲಿ. ಈ
ಆತ್ಮ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ ಅರ್ಥ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಬುಟ್ಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹೂ ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಪಾದಕ್ಕೆ ತುಂಬೋದಲ್ಲ ಆತ್ಮ ನಿವೇದನೆ ಅಂದರೆ, ಅಥವಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ, ಅಥವಾ CD ಹಾಕ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ನೀನೇ ಹೇಳಬೇಕು, ನೀನೇ ಹೇಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಬನ್ನಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ತೋತ್ರ ಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಶ್ರುತಿನಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಸುಮಾರು 1 ಅವರ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅದು. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಂದಿದೆ. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮನಸ್ಸು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಭಜನೆ, ಯಾಕೆ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಅಂದರೆ CD ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. CD ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ CD ಮುಗಿಯೋವರೆಗೆ. ಈ ಶನಿಮಾತ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಪಾಪ, ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವನು ಮೈಕ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ನೋಡಿ ಹಲ್ಲು ಉಜ್ಜಿರಲ್ಲ, ಎದ್ದೂ ಇರಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ, ಅರ್ಧ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಇನ್ನು ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮುಗೀತು ನೋಡೋ, ಕರ್ರ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೆ, ಯಾರೋ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬೇಕು. ಇದೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಹಿಂದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹೇಳೋರು ಬಾಯಿ. ಅದೊಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನ್ನು ತಿರುಪತಿನಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ತಿರುಪತಿನಲ್ಲಿ, ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ, ನಂಜನಗೂಡಿನಲ್ಲಿ, ಮಹದೇಶ್ವರನ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದು. ಬಾಕಿ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಶೃಂಗೇರಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಗುರುಗಳು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೂ ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಪವಿತ್ರವಾದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಬರ್ತಿತ್ತು. ತಿರುನಿಂದ್ರವರ್ ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅವನು, ಆದರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಭಕ್ತ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವನ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾನು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ವಿಚಾರ ಏನಂದರೆ, ಆಂಡಾಳು, ಅವಳು ಗೋದಾ, ಅವಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು. ಅವಳ ತಂದೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಕ್ತನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅಹರ್ನಿಶಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಏನಂದರೆ ಅವನದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾರು ಮಕ್ಕಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿವಸ ಬರುವಾಗ ತುಳಸಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಅಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪರಮೇಶ್ವರ ಆ ವೈಕುಂಠದಿಂದನೇ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ಆ ಮಗುನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಂದು ಮಗುಗೆ ಹೆಸರಿಡ್ತಾನೆ, ಗೋದಾ ಅಂತ ಇಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಶಿ ಈಸ್ ದಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಅಂತ, ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಏನದು ಕೊಡುಗೆ. ಈ ಭಕ್ತರ ಗುಂಪಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಂಡಾಳ್ ಸೇರ್ತಾಳೆ. ಅವಳೇನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ದಿವಸ ತಂದೆ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ತಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ದಿವಸ ಹಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗಿ ದೇವಿಗೆ ಕೊಡೋದು. ಆ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತನಾಗಿರ್ತಾನವನು. ಪೆರಿಯಲ್ಲವರ್ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು. ಕವಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ದೇವರಿಗೆ ನೆನೀತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಗೋದಾಯಿ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ರಂಗನಾಥನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೂವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ದಿವಸ ಹಾರ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಬಂದಾಗ ಹಾರ ಈ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ದಿವಸ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಿದ್ದನ್ನು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಈ ಮಗು ಹೂ ಕೀಳ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಳೀತಾ 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 ತಂದೆ ಜೊತೆನೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ತಂದೆ ಹೂವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗಿ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಡೋದು,
ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾಳಲ್ಲ, ಅವಳಿಗೆ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮೇಲೆ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಾಳೆ, ಇವ್ರು ಯಾರು ರಂಗನಾಥನಂಗೆ ಕಾಣಲ್ವಲ್ಲ, ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೃಪೆ, ನಾನೇನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹುಡುಗಿಯಾಗಿರ್ತಾಳಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಆದರೆ ರಂಗನಾಥನ್ನೇ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವಾಗ ಅವಳು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ. ಈಗಿನ ಹುಡುಗಿರೇನೇನೋ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅವಳು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ ಏನಂದರೆ ರಂಗನಾಥನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತಾವಳು ಅವಳು, ಎಂಥ ಅದು ಆತ್ಮನಿವೇದನೆ ಬಂದರೆ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿಬಿಡ್ತಿರೋ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಕೂತ್ರೆ ನಿಂತರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋರು ರಾಮ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋರು ರಾಮ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಆ ಹಾರವನ್ನು, ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದ ಹಾರವನ್ನು ಅವಳು ಹಾಕೋತಾಳೆ. ದಿವಸ ಅವಳು ಹಾಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾ ನೋಡ್ತಾಳೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಡ್ರೆ ಅದು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಇಡ್ತಾಳೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಾನವನು, ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಹಾರ, ಛೇ 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 ಎಂಥದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ನೀನು ಅಂಥೇಳಿ ಅವತ್ತು ಹಾರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಗೆ. ರಾತ್ರಿ ಕನಸಲ್ಲಿ ಪೂಜಾರಿಗೂ ಇವ್ರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಮೆಸೇಜು, ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಹಾರ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸ್ವಾಮಿ ಅದ್ರ ವಿಚಾರ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವಳು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ಲು ಅಂತ, ನನಗೆ ಅದೇ ಹಾರ ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ, ಆಂಡಾಳ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಾರವೇ ನನಗೆ ಬೇಕು. ಅದು ಹಾರ ಅಲ್ಲ, ಅವಳ ಹೃದಯದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಭಕ್ತಿಯ ಪುಷ್ಪ. ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರ ನಡುವೆ ಅವಳು ಬದುಕ್ತಾಳೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರ ಜೊತೆ ಬದುಕ್ತಾರೋ, ಯಾರ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರ ಒಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ನೀವಾರು ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಈಗಿನ ಕಾಲದ ತಂದೆ ತಾಯ್ತು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಲ್ಲುಚ್ಚೋದು ಒಂದೇ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು. ಪಾಪ ಆ ಮಗು ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರೋವರೆಗೆ ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತೋ, ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನುತ್ತೋ, ಮತ್ತೆ ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಟ್ಯೂಷನಿಂದ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮಗುಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ನೀನು ಬರೋಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಅಂದ. ಲೇ ಯಾರಿಗೂ ಅಂದೆ, ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಂದೆ, 4 years ಅಂದ. ಏನು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟೆಸ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮು ಅಂತ ಹಾಕಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಫುಲ್ ಮಿಷಿನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ, ಭಾರತೀಯರು ನಾವು. ಸರ್ವಜ್ಞನ ಒಂದು ವಚನ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಕನಕದಾಸರ ಹರಿಭಕ್ತಿ ಸಾರದ ಒಂದು ಕಥೆ ಹೇಳಿ ಅಂತೇಳಿ, ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳು ಅಂತೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಸಂತೋಷ, ಆ ನೆಂಟರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಮಂದಲಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಸಿ, ಮಂದಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕೂತ ಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ, ಬಾರ ಇಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪಮ್ಮನವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬಾರ ಇಲ್ಲ. ಪುಷ್ಪಮ್ಮ ಬಂದರೆ ಇವ್ರಿಗೇನು ಕಷ್ಟ, ಬಾರ ಇಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಇವನು ಯಾಕೆ ಹರಿಭಕ್ತಿ ಸಾರ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವನು, ಹೇಳು ಮಗು. ನಾನು ಅಯ್ಯೋ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ. ದೀನ ನಾನು ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ದಾನಿ ನೀನು ವಿಚಾರಿಸಲು, ಮತಿಹೀನನ ಮಹಾಮಹಿಮ ಕೈವಲ್ಯಪತಿ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಸಮಾನನುಂಟೆ ದೇವ ರಕ್ಷಿಸು ನನ್ನ ಅನವರತ. 65 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು, 65 years ago ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಗಿಳಿಯ ಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಕೇಳೋಕೆ ನಂಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಅಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿ, ಇದೇನು ಅನವರತ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳು. ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳೋರು ಅದನ್ನು, ಅನವರತ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರ ಉತ್ತರ ತಗೊಂಡಾಗ ಹೌದಾ ಅಂತ ಹೇಳೋ. ಕೋಪವೆಂಬುದು ಕೇಳು ಪಾಪದ ನೆಲಗಟ್ಟು, ಕೋಪಿ ತಾನಿಳುವ ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನ. ಕೋಪದಳು ನೇಣು ಹೊರಿದಂತೆ ಕೋಪಿ ತಾನಿಳುವ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತ ಈ ಹೇಳಿಸಿ ನೋಡೋಣ. ಎಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ತೀರಿ ನೀವು,
ಎಲ್ಲ ಎಂಥದ್ದು ಎಂಥದ್ದು ಆ್ಯಪು, ಅದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಅವನ ಲೋಡ್ ಏನಿಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಎಂಟಿ. ಅವನಲ್ಲಿ ಏನೇನೂ ಇರಲ್ಲ. ಎರಡೆರಡು ಎಷ್ಟೋ 1 ನಿಮಿಷ ಇರಿ, 4. ಜೀವನ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಮರ್ತೇ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಾನು, ದೊಡ್ಡವರೇ ನಾವುಗಳೇ. ನಮಗೆ ಒಣಜಂಬ ಬೇಕು, ಫ್ಯಾಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗಂಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ ಬರಲ್ವ? ಬರುತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಎಲ್ಲ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಉಳಿದದ್ದು ನೀವು ಗೋದ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಳವಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ, ಅದರಳು ರಂಗನಾಥನ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮದುವೆ ಸಂದರ್ಭ ಬರುತ್ತೆ. ಮದುವೆ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಆ ಊರಿನ ರಾಜ, ಮಾಮೂಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಊರಿನ ವಲ್ಲಭದೇವನ್ ಅಂತ ರಾಜ, ಅವನು ವಲ್ಲಭದೇವನ್, ಪಲ್ಲವ ರಾಜ ವಲ್ಲಭದೇವನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ, ಅವಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ, ಅವಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡು, ಅವಳಿರೋ ಊರಿಂದ ಶ್ರೀರಂಗಂಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬ, ಇಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ನೀನು ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ರಾಜನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವೋ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಆಮೇಲೆ ಪರಮಾತ್ಮ ನೀನೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅವಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರಂತೆ. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಆನಂದದಲ್ಲಿರ್ತಾರಂತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ರಂಗನಾಥನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮುತ್ತಿನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾಳಂತೆ ಅವಳನ್ನ. ಆ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೆಬ್ಬಾಗಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಾದಸ್ವರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನುಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಊರೇ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತಂತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲ, ವಧು ಸರಿ, ವರ ಯಾರು ಕಾಣ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ. ಹಾಗೇನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇಲ್ಲ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲ, ಕಾರ್ಡ್ ಹರಟೆ ಮಾಡೋರಿಲ್ಲ, ತಲಾ ಹರಟೆ ಮಾಡೋರಿಲ್ಲ, ವಟ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹೋಗ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ఊరికే ఏమిటి పోయేది, ప్రోగ్రామ్ ఉంటే పోవాలా, ఎవరు ఏం చూస్తారు అక్కడ, ఎవరు లేదు, ఊరికే పోయేది అంతే మాట్లాడతారు వినా ದೇವ್ರು ಇದನ್ನೋದು ಯಾರೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಜನ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮುತ್ತಿನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಯಾರಿಗೆ? ರಂಗನಾಥ ವರ ವಧು. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಗೋಲ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಗೋಲ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ? ಕನ್ಫ್ಯೂಷನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಕೇಳೋಕ್ಕೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಗೋಲ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಓನ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯಾಣಂ ಸಹಸ್ರೇಶು, ಯಾರಿಗೂ ಒಂದಿಬ್ರು ಗೊತ್ತು. ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾನು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. 50 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಭಕ್ತರು ಅದೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜಪ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ. ಯಾರು ಮಾತಾಡಿಸ್ಲಿ, ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಸ್ತಾ ಇರಲಿ, ಏನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರಲಿ, ಅದೇನು ಉಪನ್ಯಾಸ ಇರಲಿ, ಅದೇನು ರಿಟ್ರೀಟ್ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದರು, ನೀನು ಜಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 2 hours, ಸಾಯಂಕಾಲ 2 hours. ಯಾರಿಗೂ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂಥವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಗುರಿ ಏನಂತ, ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತು? ಆ ಗುರಿಗಳು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾನು. ಪಾಂಡ್ಯನ್ ಕಿಂಗ್ ವಲ್ಲಭದೇವನ್ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ದಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಜೋರಾಗಿ ಅಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನ ರಾಜ್ಯದ ಆ ಸುಪುತ್ರಿ, ಆ ಸೌಂದರ್ಯ ರಾಣಿ, ಆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯ ಮಗು
ದಾನ, ಹೀಗೆ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಗು ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ನೇರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಆ ರಂಗನಾಥನ ಒಳಗಡೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಶಿ ವಿಲ್ ಮರ್ಜ್ ವಿತ್ ರಂಗನಾಥ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಆತ್ಮನಿವೇದನೆ. ಹೆಸರು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಾನು ಅದು, ನಾನು ಇದು, ನಾನು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು, ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು, ಮೆಂಬರು, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಥರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ಯಾ ನೀನು? ಪೂಜೆ ಆಗೋರ್ಗೆ ನಿಂತಿದ್ಯಾ? ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಆಗೋರಿಗೆ ಕೂತಿದ್ಯಾ? ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ಯಾ? ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಹೋಗಿ ಕಿಂಕರ ತದ್ಭೃತ್ಯ ಭೃತ್ಯ ತದ್ಭೃತ್ಯ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸೇವಕನ ಸೇವಕ ನಾನು. ಹೂ ಕೊಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ತೆಗ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಗುಡಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಇದು ನಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಇದು ಕೈಂಕರ್ಯ ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರ? ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದೆ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ನಿಂತಿದ್ಯಾ, ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ನಿಂತಿದ್ಯಾ, ಮೆಂಬರ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಂತಿದ್ಯಾ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಂತಿದ್ಯಾ? ಯಾವತ್ತಾರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಗುಡಿಸಿದ್ಯಾ ನೀನು? ಬಹಳ ಕಠೋರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಆಗಿದ್ದು ಕಠೋರ. ಇದು ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋದಾಗ ನೋಡಿ, ನನ್ನನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ಕಟ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ದಾನಿಗಳ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ದಾನ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಬರದೇ ಇರಲಿ, ನನ್ನ ಹೆಸರು, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ನಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಮಾಸೋಗ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು, ಎಲ್ಲೂ ಕೆತ್ತಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ದಪ್ಪ, ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಬರ್ದಿ ಅವನ ಹೆಸರು, ನಂದು ಸಣ್ಣ ಬರ್ದೆ, ದೊಡ್ಡ ಜಗಳ ಆಡ. ಗೋತ್ರ ಅವನು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಂದು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜಗಳ ಆಡೋರು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆತ್ಮ ನಿವೇದನೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳಿ. ಹೂ ಕೀಳೋದು ದೇವರಿಗೆ ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಾ? ಅದು ಬೆಲ್ಪತ್ರ ಕೀಳೋದು, ತುಳಸಿ ಕೀಳೋದು, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸೋದಲ್ವಾ? ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ದಿವಸ ನೋಡಿ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ಯಾ? ಹೌದು. ಮಹಾಪುರುಷಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂತ ಮಹಾಪುರುಷರವರು, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು ನೀನು, ದಿವಸ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೂ ಕೀಳು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು. ಆಯ್ತು, ಅದು ಕೀಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಆಶ್ರಮದ ಯಾವುದೋ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಾಗ್ಬೋಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಗುರು ಹೂ ಕೀಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೂನ ಕೀಳ್ತಾನೇ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಕೊನೆಗೆ ಯಾವ ಗೊತ್ತಾ ಲೆಕ್ಕ? ವಯಸ್ಸಾಗಿ 80, 85, 90ವರೆಗೂ ಬಂದಿದೆ. ಕೋಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಬುಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೂ ಕೀಳಕ್ಕೆ, ಹೂ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿ, ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾಶಿನಲ್ಲಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಕಾಶಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನ ಪೂಜೆ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನ. ಇವರು कि आपने बसाचे तो कने आपनी काशी थे वही तो रामकृष्ण मिशन हमारा हास्पिटल आचे तो ओखने ಓಚಿಲು ಓ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ದಂತೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ ನೀನು? ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಆ ಬರೋ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಗಾಯ ಆಗಿದೆಯೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಹಾಕು, ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಕಟ್ಟು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂದರೆ 90+ ವೀಲ್ ಚೇರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯದ್ಯತ್ ಕರೋಮಿ ತತ್ತದಕ್ಕಿಲಂ ಶಂಭೋ ತವ ಆರಾಧನೆ. ಬರೀ ಹೂ ಕಿತ್ತರೆ, ದೇವ್ರ ಹೂವಿಂದ ಹಾಕಿದ್ರೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ. ಅದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಮತ್ತು ಮಿಷನ್ನಿನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆ. ಆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸಾಯೋ ಹಿಂದೂ ದಿವಸನೂ ಬರೋ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ, ಈಗ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಯಾರು? ನಾನು ಇಂಥ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆಪ್ಪ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ತೊಗೊಂಬ ಅಂತವ್ರು, ಯಾರು ತರ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮ ಇವ್ರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ.
150/75 ಏನದು ಪ್ರೇಯರ್ ಹಾಲು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಮಾಪ್ ಗಿಪ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಪರ್ಕೆನೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಗುಡಿಸಿ ಬಗ್ಗಿ, ಈಗ ಸ್ಟೈಲ್ ಥರ ಟಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗಿ ಗುಡಿಸಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಒರೆಸ್ಬೇಕು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಕೆಟ್ ಅಲ್ಲ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ನೀರು ತಂದು ಅದು ಸಾರಿಸೋ ಬಟ್ಟೆ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಸಾರಿಸೋದು. ನಾನು ಚೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ರನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ದಿವಸ ಬಗ್ಗಿ ಅಷ್ಟು ಗುಡಿಸ್ಬೇಕು ಕಣೋ. ನೀನು ನೋಡಿದೆ ಮೈಸೂರು ಆಶ್ರಮ, ನೋಡಿದೆ ಒಳಗಡೆ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅದನ್ನು ಗುಡಿಸೋದು ಸಾರಿಸೋದು ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಯಾರು ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಗುಡಿಸ್ಬಿಡೋದು, ಚೀತ ಜಾರ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡೋದೆ ಬಟ್ಟೆ ಸಮೇತ. ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಜಾರ್ಕೊಂಡು, ನೀವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಸೊ ಹೆಂಗಿದೆ ಐಡಿಯಾ? ಏನು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಾರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿ? ಹ್ಞೂ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಗೋಯ್ತು. ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀರಿದೆ. ಹೆಂಗೆ ಸಾರಿಸಿದೆ? ಎರಡೆರಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾರಿಸ್ದೆ. ಅದು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಎರಡು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಒಂದೇ ಬಟ್ಟೆಲ್ಲೇ ಸಾರಿಸಿದ್ದು. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು, ಒಂದೇ ಬಟ್ಟೆ ಸಾರಿಸಿದ್ದು. ಚೂರು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಚಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡೋದು ವಾಪಸ್. ಹೆಂಗಿದೆ ಐಡಿಯಾ? ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಪಾಪ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿ ಕಷ್ಟ. ಈ ಆತ್ಮನಿವೇದನೆ ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನೋಡಿ. ಅವಳನ್ನ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾರು, ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವಳು ಡಿವೈನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಡಿವೈನ್ ಯೂನಿಯನ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಯೂನಿಯನ್, ಡಿವೈನ್ ಯೂನಿಯನ್. ಆ ತಾಯಿ ದೇವರ ಹಾರಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೊರಟೋಗ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಬರೆದಿದ್ದು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ, ಗೋದಾಸ್ತುತಿ ಅಂತ. ಅವಳ ಮೇಲೆ ದೇಶಿಕಾಚಾರ್ಯರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಶ್ಲೋಕ ಅದು. ಈ ಎಂಥದ್ದಿದು ಧನುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಪಲ್ಲಾಂಡಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಯಾಕೆ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ತೀರಿ ನೀವು? ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆರ್ಮನೆ ಆ ಕಡೆಯವರು, ಅಲ್ಲಿಯವರು, ಅಲ್ಲಿ ದಿವಾನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟು, ಡಿ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ರೋಡು, ಸೋನಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟು ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವುದು. ನಮಗೆ ಈ ಯಾವ ಮಾಸ ಅಂತ ನೀನೇನು ಪಂಚಾಂಗ ನೋಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡೋದು. ಅಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಣಮ್ಮ ಅಂತಿದ್ರು, ರುಕ್ಮಣಮ್ಮ, ರಾಜ ಹಿಂಗಾರು ಅವರೆಲ್ಲ. ಯಾಗವರು ಪಲ್ಲಾಂಡಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಧನುರ್ಮಾಸ ಬಂತು ಕಣೋ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ತ ಕುಲನಂದನ ಕಲ್ಪವಲ್ಲೀ, ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ತ ಕುಲನಂದನ ಕಲ್ಪವಲ್ಲೀ, ಶ್ರೀರಂಗರಾಜ ಹರಿಚಂದನ ಯಾಗ ದೃಶ್ಯಾಂ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕ್ಷಮಾಂ ಕರುಣಯ ಕಮಲಾ ವಿವಾನ್ಯಾಂ, ಗೋದಾಮನನ್ಯ ಶರಣ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ವೈದೇಶಿಕ ಶ್ರುತಿ ಗಿರಾಮಪಿ ಭೂಯಸೀನಾಂ, ವರ್ಣೇಶು ಮಾತಿ ಮಹಿಮಾ ನಹಿ ಮಾತೃತಾಂತೆ, ಇತ್ತಂ ವಿದಾತಮಪಿ ಮಾಂ ಸಹಸೈವ ಗೋದೆ, ಮೌನದ್ರುಹೋ ಮುಖರಯಂತಿ ಗುಣಾಸ್ತ್ವದೀಯ. ಗೋದೆ ಅಂದರೆ ಇವಳ ಮೇಲೆ ಆ ಮಹಾನ್ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪಂಡಿತ, ಮಹಾನ್ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಬರೆದಿರೋದು. ಎರಡೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ. ಗೋದಾಸ್ತುತಿ ಅಂತ ಇದೇನಂದರೆ, ಅಡಿಯೇನಂದರೆ ಈ ಭಕ್ತ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿ ಗೋದಾದೇವಿಯ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಶರಣಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇವನು ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ತರ ವಂಶದ ನಂದನವನದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ಬಳ್ಳಿಯಂತಿದ್ದಾಳೆ ಇವಳು ಗೋದಾ. ಶ್ರೀರಂಗರಾಜನೆಂಬ ಹರಿಚಂದನ ವೃಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದ ಇವಳ ದರ್ಶನವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆನಂದವೋ ಆನಂದ. ತನ್ನ ಅಪಾರ ಸಹನೆಯಿಂದ ಇವಳು ಭೂದೇವಿಯ ಸ್ವರೂಪಳು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕರುಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇವಳು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದ ಸ್ತೋತ್ರದ ಅರ್ಥ. ಎರಡನೇ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡಿ, 29 ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ ಧನುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ. 30 ದಿವಸ ಹೇಳಬೇಕು, 29 ಶ್ಲೋಕ ದಿವಸ ಒಂದೊಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ
ಅದಿಲ್ಲ. ಓ ಗೋದಾದೇವಿ, ವಿಸ್ತಾರವಾದ ವೇದಗಳೂ ಸಹ ನಿನ್ನ ಅಪಾರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತವೆ. ಆತ್ಮನಿವೇದನೆ ಆದವಳ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ. ವೇದಗಳಿಗೆ ಇದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ನನ್ನಂತಹ ಅಲ್ಪಮತಿಯ ನನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಸ್ತುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ? ಅಲ್ಪಮತಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಸ್ತುತಿಸಲಿ? ನನ್ನ ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು ಅರಿತು ನಾನು ಮೌನನಾಗಿರಲು ಬಯಸಿದರೂ ನಿನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತವೆ. ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಪಂಗುಂ ಲಂಘಯತೆ ಗಿರಿಂ ಯತ್ ಕೃಪಾ ತಮಹಂ ಒಂದೇ ಪರಮಾನಂದ ಮಾಧವ. ಅವನ ಕೃಪೆ ಬಂದರೆ ಮೂಗುನೂ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನ ಗುಣಗಳು ನನ್ನ ಮೌನವನ್ನು ಮುರಿದು ಈ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎಂಥೆಂಥ ಪದಗಳರಿ, ಎಂಥೆಂಥ ಮಾತ್ರಿ. ಏನ್ರಿ ನಮ್ಮ 5,000 ವರ್ಷದ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ನೋಡಿ. ನನಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಹತ್ರೂ ಸಮಾಧಾನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗಿನ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಗಿತ್ತು ರೀ? ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದವರು, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಹೇಳೋರು, ಇದೇ ಜೀವನ, ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆಗಿಂತ ಏನು ಹಾಗೇನೆ ಬೆಡ್ ಕಾಫಿ ಅಂತ. ಈ ಬೆಡ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಪೋಯಿಟ್ ಬರೇ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾವ. ಎಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನೋಡಿ. ಯಾವುದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಲ್ಲ, ಕರಾಚಿ ಅಲ್ಲ, ಢಾಕಾ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಶ. ಈಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು? ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು ಬಂದಿದ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರುವ ಶತ್ರುಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಿಡಿ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಪೂಜಾರಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಇದನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ಕೂಡ್ದು ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಹಂದಿಗಳು ಹಿಂದೂಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ನೋವಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಹೇಗಿರಬೇಕು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರು? ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ? ಧನುರ್ಮಾಸ ಆಗಲಿ ಯಾವ ಮಾಸವಾಗಲಿ ತಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಂಡು, ಕಾಲನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುವಂತಾಯ್ತು. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅರಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು, ಅರಮನೆ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ, ತ್ರಿನೇಶ್ವರ, ಶಂಕರನ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಗಾಯತ್ರಿ ದೇವಿ, ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ, ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋ. ನಾನು ಹೇಳೋ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಲಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇಲ್ಲ ಮಗು, ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದೇವರಿರೋ ಸ್ಥಳ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ದಮ್ಮಿದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆನೇ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಯಾರನ್ನು ಕಾವ್ಯ ವಾಚನ ಮಾಡೋರಿಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನು ಹರಿಕತೆ ಹೇಳೋರಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಗಮಕಿಗಳಿಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್. ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಕಾವ್ಯ ವಾಚನ? ಅದೇನು ಸ್ಕೂಲ್ ರೀ ಅದು ಕಾವ್ಯ ವಾಚನ? ತೆಗರಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾಕಿರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಇಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಪೀಸು 3 ಪೀಸು 5 ಪೀಸು 6 ಪೀಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೇನು ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಾವ್ಯ ವಾಚನ ಅಂತ ಹೇಳು. అవునా చెప్తాను మేము అంతా చేంజ్ చేస్తాను స్కూల్. ನಾವುಗಳೇ ರೀ ಅದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ರೀ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ರೀ? ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇನ್ನೇನು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. ಇವತ್ತು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಗೋದಾನ, ತುಳಸಿ ವನದಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳಾದ ಗೋದಾನ ನಾವು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವಳು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ತನುಮನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನೇ ಬಾಚಿ ತಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅವಳನ್ನ ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಶಿ ವಾಸ್ ಇಮ್ಮರ್ಸ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ? ಡಿವೈನ್ ಯೂನಿಯನ್. ಐ ಯೂಸ್ ಡಿವೈನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಆ ತಾಯಿಯ ಕೃಪೆ ನಿಮಗಾಗಲಿ. ಆ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿಯ ರಂಗನಾಥನ ದಿವ್ಯ ಕೃಪೆ ನಿಮಗಾಗಲಿ. ಆ ಶ್ಲೋಕದ ಕೊನೆಯ
ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ. ಭಾಳ ಕಷ್ಟ, ಪೂರ್ಣ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಭಕ್ತಿಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ಸರ್ವಸ್ತರತು ದುರ್ಗಾಣಿ ಸರ್ವೋ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯತ್ ಸರ್ವಸದ್ಬುದ್ಧಿಮಾಪ್ನೋತು ಸರ್ವತ್ರ ನಂದತು ಪ್ರೀಯತಾಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಃ ಸರ್ವಯಜ್ಞೇಶ್ವರೋ ಹರಿಃ ತಸ್ಮಿನ್ ತುಷ್ಟೇ ಜಗತ್ತುಷ್ಟಂ ಪ್ರೀಣಿತೆ ಪ್ರೀಣಿತಂ ಜಗತ್. ಹರಿಃ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಈ ವಾರ ಏನಿದೆ, ನಾಗಲಮಡಿಕೆ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ದೇನಿಲ್ಲ. 30ನೇ ತಾರೀಕಲ್ವಾ, ನಮ್ದು 31ನೇ ತಾರೀಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆರತಿ ಮಾಡಿಬಿಡಿ.